जय जगन्नाथ। माघ सप्तमी। उत्तर रे महोदधि, दक्षिण रे चंद्रभागा नदी, मध्य भाग रे रही पृथ्वीर सप्ताचार्य कृष्ण पागोड़ा। कोणार्क मंदिर सूर्य देवतांक पूजास्थली। यह सूर्य मंदिर नाम रे जगत विख्यात। कोणार्क ही कलार देश, उत्कलर श्रेष्ठ कीर्ति। एहिठारे अनुष्ठित होइथाए पवित्र चंद्रभागा बेलाभूमि रे चंद्रभागा बुड़ बा माघ सप्तमी बुड़। माघ मास शुक्ल सप्तमी बा तिल सप्तमी हेउछि से पवित्र दिन। यह सूर्यंकर जन्मदिन। अर्क नामक एक दैत्य को सूर्यदेव एठारे वध करथिबारु यह अर्क क्षेत्र नाम रे मध्य प्रसिद्ध। पुणी एही क्षेत्रर नाम पद्मक्षेत्र। ग्रह जाग संस्कार ग्रंथ रे उल्लेख अछि जे कलिंग सूर्यंकर जन्म स्थान। दाडिमी पुष्पा संकाश काश्यपेय कलिंगज धनिष्ठा तारकं देव मार्तंड प्रणमाम्यहं। धनिष्ठा नक्षत्र माघ शुक्ल सप्तमी रविवार सूर्यंकर जन्म। काश्यप गोत्र रे सूर्यंकर पत्नी संज्ञा पद्मिनी रूप धारण पूर्वक जो स्थान रे आविर्भूत होइतिले से स्थान पद्मक्षेत्र रूपे विवेचित। तेणु कोणार्क सूर्य और पत्नी संज्ञा उभयंकर जन्मस्थली। आहुरी पुणी जन्मिनेय ग्रह सूत्र रे कुहाଯାଇଛି जातं सूर्य कलिंगेषु। पद्मपुराण रे कोणार्क तीर्थर महात्मा वर्णना करी कुहाଯାଇଛି लवणस्यधि तीरे पवित्र सुमनोहर सर्वत्र बालुका किन्ने देशे सर्वगुणान्विते आस्ते यत्र स्वयं देव सहस्रांशु दीपाकरं कोणादित्य इति ख्यातो भक्ति मुक्ति फलप्रदम। पद्मपुराणर प्राच्य महात्मरे सूर्य शिवं को अर्कतीर्थरे महात्मा वर्णना करी कहिଛନ୍ତି अर्कतीर्थरे जेते पुण्य मु कहिबाकु नुहे क्षम। माघ मासर शुक्ल पक्ष सप्तमी होइले प्रत्यक्ष तिल लगाई कले स्नान। तिले देले दान भोजन कोटि गोदान फल पाई ता देहे व्याधि जे न थाई। स्वयं देवदेव महादेव अर्कतीर्थरे स्नान करी ब्रह्मशिर छेदन जनित महापापरु मुक्ति लाभ करी श्री शोभनेश्वर महादेव भावे प्रतिष्ठित होइथिले। कोणार्क जम्बूद्वीपरे अग्निकोणरे अवस्थित। यह एक पावन क्षेत्र। एठारे सुरेश्वरी गंगा कोटि तीर्थ संगे धरी चंद्रभागा नाम धारण पूर्वक प्रवाहित हुअन्ति। एठारे स्नान करी सवितांको दर्शन कले अशेष जन्मार्जित कलुष नाश हुए बोली लोक विश्वास करते विश्वास रही। देवी सरस्वती प्राचीन नदी रूपे मर्त्य प्रवाहित होई कोणार्क निकटरे चित्रोत्पला नाम धारण करछन्ति। एही नदी मुहाण अर्कतीर्थ भावे जगतरे विख्यात। माघ सप्तमी अवसर रे एही पवित्र तीर्थरे बुड़ पकाई श्रद्धालु माने मंत्रोच्चारण करिथांति यदा यत् जन्म कृतं पाप मया सप्तसु जन्मसु तन्मे रोग चं शोक च मकारिहन्तु सप्तमी। बोहरु महोदधिरे बुड़ पकाई श्रद्धालु माने अपेक्षा करिथांति सूर्योदय को। बाल सूर्य दर्शन रे सेमाने कहि उठन्ति सप्ति सप्ति बह प्रीत सप्तद्वीप प्रदीपक सप्तम्यांचन मस्तुभ्यं नमो नन्ताय वेधसे। अर्कतीर्थर उत्पत्ति संबंधरे बहु किंवदंती और पौराणिक आख्यान रही। से मध्यरु गोटिए ହେଲା चंद्रदेवଙ୍କ समकक्ष न होई पारिबारु जलपति वरुणଙ୍କ मନରେ बहु कष्ट थिला। सेठारे एक बटवृक्ष मूଳରେ 9 लक्ष वर्ष सूर्यଙ୍କୁ न देखि तपस्या कले। अर्क नामक एई दैत्य बुलु बुलु सेठारे पहुँचिला एवं वरुणଙ୍କୁ भक्षण करबाक उद्यत ହେଲା। ताको सूर्य बारण कले हेले दैत्य तांक कथा सुनिला नाही। दुहिंक भितरे घोर संग्राम चलिला। अर्क दैत्य सेही बटमूळे परास्त और निहत ହେଲା। अर्क दैत्य एठारे निहत होइथिबारु एहार नाम होइछि कोणार्क। सारला महाभारत रे शांति पर्व रे उल्लेख अछि पृथ्वी अग्निकोणे जहु दैत्य हेला हत तेणु से कोणार्क नामे होइछि विख्यात। अर्क दैत्य जेउ दिन बध होइथिला सेई दिन थिला माघ शुक्ल सप्तमी गुरुवार। सारला महाभारत रे आउ एक उपाख्यान अनुसार चंद्रभागा को कीर्ति एवं बास बोली दुई भाई भोग करथिले।
ସେମାନେ ଏଠାକୁ ବୁଡ଼ ପକାଇବାକୁ ଆସୁଥିବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ। ଋଷିମାନେ ଏକଥା ହରଗୌରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବାରୁ ମା ପାର୍ବତୀ ଜଣେ ଗୌଡ଼ୁଣୀ ବେଶରେ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ଶୂଳବିଦ୍ଧ କରି ନିପାତ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଦୈତ୍ୟଦ୍ୱୟ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ସେହି ଜାଗାର ନାମ କୀର୍ତ୍ତି ଏବଂ ବାସ ରଖିବାକୁ। ଏଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ଅନ୍ୟ ନାମ କୃତିବାସ କ୍ଷେତ୍ର। ଦିନେ ପାଣ୍ଡବ ଭାଇମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କୂଳରେ ଭ୍ରମଣ କଲାବେଳେ ଲୋମସ ଋଷିଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହେଲା। ଋଷିଙ୍କୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପାଣ୍ଡବ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏହି ସ୍ଥାନର ମହାତ୍ମା ବିଷୟରେ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଲେ, ଏଠାରେ କନୟ ନାମରେ ଏକ ରାଜା ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ। ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ରାଜା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରି ନ ପାରି ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ରାଜ୍ୟଭାର ଅର୍ପଣ କରି ସେହିଠାରେ 15 ବର୍ଷ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ ଅର୍କାସୁର ନାମରେ ଏକ ଅସୁର ଉତ୍ପାତ କରି ବହୁ କଷ୍ଟ ଦେଲା। ଏଣୁ ରାଜା ଯାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଶରଣାଗତ ହେଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଅର୍କାସୁରକୁ ମହୋଦଧିରେ ନିମଜ୍ଜିତ କରି ହତ୍ୟା କଲେ। ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖିଣ ରାଜା ଶତବାର ନମି ସ୍ତବେକ ଦୈତ୍ୟ ହାତୁ ରକ୍ଷା କର ହେ ସ୍ୱାମୀ। ଚଳିଗଲେ ବାରିଧିର ଅଗ୍ନିକୋଣ ଆଡ଼େ ଅର୍କ ଦୈତ୍ୟକୁ ଚାପିଲେ ମହୋଦଧି ଜଳେ। ରାଜା କଣୟ ଏବଂ ଅର୍କାସୁରର ସମ୍ମିଳିତ ନାମକୁ କୋଣାର୍କ ନାମ ଆସିଛି। ଶାମ୍ବ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ଶାମ୍ବ ଏଠାରେ ସାପଜନିତ କୁଷ୍ଠ ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ 12 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତପସ୍ୟାରେ 21 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ କଠିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାସନା ପରେ ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ସପ୍ତମୀ ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ବୁଡ଼ ପକାଇ ଏହି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ନାରଦ କହିଲେ, ଶାମ୍ବ ଚାଲ ଏହି କ୍ଷଣ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କୂଳେ ସେବ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ। ଭକ୍ତି ଛଳେ ଅର୍କ ଦୈତ୍ୟ ମାରି ନିରଞ୍ଜନ, ରଖିଲେ ସେହି ତୀର୍ଥର କୋଣାର୍କ ନାମ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୁତ୍ର ଶାମ୍ବ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜାଙ୍କର ସମସାମୟିକ ଥିଲେ ଓ ଏହି ସମୟ ପ୍ରାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 19 ଶତାବ୍ଦୀ ହେବ। ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଏ କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜାର ପରମ୍ପରା ପ୍ରାୟ 4000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ହୋଇପାରେ ବୋଲି। ବହୁ କାଳରୁ ପ୍ରଚଳିତ ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହିଠାରେ ରାଜା ଲାଙ୍ଗୁଳ ନରସିଂହ ଦେବ 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 12 ବର୍ଷ କାଳ ଲାଗି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ। ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଥିଲା ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ସପ୍ତମୀ। କୋଣାର୍କ ନିର୍ମାଣ କିମ୍ବଦନ୍ତୀକୁ ଆମର ବରେଣ୍ୟ କବି ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଅମର କରି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଧର୍ମପଦ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କୂଳରେ କୋଣାର୍କ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ସେଠାକୁ ପଥ ବହୁତ ଦୁର୍ଗମ ଥିଲା। ଧର୍ମପଦର ଗୋଟିଏ ଲୋକ କଥାକୁ ନେଇ ଗୋପବନ୍ଧୁ ମା ମୁଖରେ ଧର୍ମକୁ କହିଛନ୍ତି, ଦେଖି ନାହିଁ ତୀର୍ଥ ଶୁଣିଛି କେବଳ, 7 ଥର ଯିବ ଗଙ୍ଗା, ଥରେ କେହି ଯେବେ ଯିବ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ମୁହଁ ପଡ଼ିଯିବ ରଙ୍ଗା। କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାସନାର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ। ଓଡ଼ିଆ ଧର୍ମଧାରଣା ଓ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ବୋଧହୁଏ ମହାରାଜ ଲାଙ୍ଗୁଳ ନରସିଂହ ଦେବ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ଶାମ୍ବ ପୁରାଣ କାଳରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କୂଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହ ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳ କଳାପ୍ରିୟ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁଲତାନର ଚେନାବ ନଦୀ କୂଳରେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସୁପ୍ରାଚୀନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଏବଂ ଏହି ଅର୍କ ତୀର୍ଥର ପବିତ୍ରତାର ସ୍ମୃତି ବହନ କଲେ ଆମେ ଏହି ମାଘ ସପ୍ତମୀ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବୁଡ଼ ମାଘ ସପ୍ତମୀରେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଗକାଳରେ ଗୋଟିଏ ରଥରେ ବିରାଜମାନ କରି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ତୀର୍ଥକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। କୋଣାର୍କର ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ଓ ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ରଥରେ ବିରାଜିତ ହୋଇ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରଳ ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁରାଣରେ ଏହା ସୌରଗୁଣ୍ଡିଚା ଭାବେ କଥିତ। କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ପତନ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିମା ଦ୍ୱୟକୁ ନିଆଯାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନଦୀଟି ପୋତି ହୋଇ କ୍ରମେ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ହେଲେ ସେଠାରେ ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ମାଘ ସପ୍ତମୀ ବ୍ରତ ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଏହି ମାଘ ସପ୍ତମୀ ତିଥିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥ ଖଣ୍ଡଗିରିଠାରେ ମଧ୍ୟ 9 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଏକ ଯଜ୍ଞ ଓ ଏକ ବିରାଟ ମେଳାର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ। ପୌରାଣିକ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ କୃଷ୍ଣପୁତ୍ର ଶାମ୍ବ ମାଘ ସପ୍ତମୀ ଦିନ ଏଠାରେ ସ୍ଥିତ କପିଳମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। କପିଳମୁନି ଶାମ୍ବକୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଖଣ୍ଡ କ୍ଷୀରି ଉପକାରରୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ନାମର ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଛି ବୋଲି ଜନଶ୍ରୁତି କହେ। ଖଣ୍ଡ କ୍ଷୀରି କାଳେ କ୍ରମେ ଅପଭ୍ରଂଶ ହୋଇ ଖଣ୍ଡଗିରି ହୋଇଛି। ଏହି ମାଘ ସପ୍ତମୀ ଦିନ ଯାଜପୁର ପୁଣ୍ୟତୋୟା ବୈତରଣୀ ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଘାଟଠାରେ ବେଦବ୍ୟାସ ଶଙ୍ଖ ଓ କୋଏଲ ରାଉରକେଲା ନଦୀ ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳରେ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ ପଡ଼ିଥାଏ।
माघ सप्तमी आम पूर्व परंपरा ऐतिह्यर प्रतीक। माघ सप्तमी चंद्रभागा स्नान मार्तंड देवों पूजा अशेष पुण्यदायी। एणु महाभारत में कहुई सप्तमी स्नान दान धर्म जेहू करे ताहा सम पुण्यात्मा केही नाही ए संसारे। कोणार्क बोलीण जेहू अटे तीर्थ गोटी ताहाको समान नुहे तीर्थ कोटि कोटि। सूर्य सकल शक्तिर आधार सूर्य बिना ए सृष्टि असंभव। एणु प्रत्यह सबु देव मंदिर मानक प्रथमे सूर्य पूजा अनुष्ठित होता है। सूर्य देवता को प्रत्यह पूजा करिवार विधेय आदित्यस्य नमस्कारं जे कुर्वन्ति दिने दिने न व्याधि शोको दारिद्र्यं सूर्यलोकं सगच्छति। कवि अर्जुनी चरण बेहेरांक लेखारु संगृहीत। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।